सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शरी स्वागत करती हाँ। बुलेटिन का आगाज कर लेने हैडलाइंस के नाल। कलोना डाउनटाउन दे विच क्रेन डिगन की वापरी घटना, घट्टो घट्ट 3 व्यक्तियों के जख्मी होने की खबर। बीसी दे विच अग लगन दे नाल आले दुआले दे खेतरां नूं खाली करन दी चेतावनी। रैड क्रॉस डोनेशन जरिए अग नाल प्रभावितां दी मदद करन दा सूबे वल्लों ऐलान। कैनेडा कोविड-19 दी 17.7 मिलियन खुराकां करेगा दान। जुलाई के अंत तक कैनेडा पहुंच रहे ने 68 मिलियन टीके। खबर विस्तार दे नाल और सब तो पहला खबर अज के हादसे नाल जुड़ी हुई। कलोना दे विच एक इमारत क्रेन डिगन नाल नुकसानी गई है, जिस दे विच कई व्यक्ति जख्मी हुए ने। इस क्रेन के डिगन तो बाद डाउनटाउन कलोना का एक हिस्सा खाली करवाया गया। कथित तौर पर सेंट पॉल स्ट्रीट के नेड़े बर्नार्ड एवेन्यू ते एक क्रेन जिहड़ी है वो डिगी है और सवेरे दस्सिया जा रहा है कि करीब 11 बजे एक क्रेन डिगन की गल कही जा रही है। बीसी के एमरजेंसी हैल्थ सर्विसिज का कहना है कि पैरामैडिकल की टीम मैदान से पहुंच गई है। 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है, पर EHS का यह कहना है कि पैरामैडिकल डॉक्टर 3 लोगों को हस्पताल लैके गए ने। एक व्यक्ति को मामूली सट्टां लगियां ने, दूजे की हालत गंभीर जख्मी है। और कई गवाहां ने यह दस्सिया है कि एक क्रेन हादसा बहुत तेजी के नाल वापरिया है। उन्होंने कहा कि असी अजिहा मंजर पहला कदे नहीं देखा। बर्नार्ड एवेन्यू रेस्टोरेंट, कॉफी ते परचून दी दुकानां दी कतार दे विच ही है। और मैकलिन गवाह जिहड़े ने उन्होंने दस्सिया कि क्रेन हादसे तो पहला इत्थे एक शांतमई ते सोहना नज़ारा देखने को मिल रहा सी। इस घटना तो बाद ज़्यादातर शहरों की जिहड़ी बिजली गुल हो गई है। RCMP ते अग बुझाऊ अमले जिहड़े ने वो भी घटना ते वाली थां दे उत्ते मौजूद ने, पहुंचे हुए ने ते आसे पासे के खेतरां नूं खाली करवा दिता गया है। वर्क सेफ BC क्रेन के डिगन के कारणों की जांच जिहड़ी है वो कर रही है। उधर BC दे गल कर लीए तो BC के आले दुआले अग फैल रही है, जिस करके कई इलाके खाली करने के तुरंत हुक्म जारी किए गए हैं। कईयां नूं चेतावनी जारी की गई है अपनी प्रॉपर्टी नूं जल्दी चुकन दी। लोग घरों बेकार हो रहे हैं, कईयां दे घर सड़ के सुआह हो गए हैं। जंगली अग दे नाल प्रभावितां दी मदद करन दा सूबे ने फिलहाल ऐलान कर दिता है, पर यह चेतावनी देने तो पहला यह जरूर कहा जा रहा है कि अग कई खेतरां दे विच तेजी नाल फैल रही है, जिस करके गर्मी भी अगे बनी रहेगी ते अगे बारिश होने के भी कोई असर नज़र नहीं आ रहे। तो गंभीरता के नाल इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार अग लगन के कारण है कि BC दे विच जंगली अग के कारण गर्मी होर होने की चेतावनी जारी की गई है। BC दीयां कई कम्यूनिटियां लई ते सैकड़े होरां दे लई एक समय ते थावां नूं खाली करन दे हुक्म जारी किए गए हैं, क्योंकि जंगली अग कंट्रोल तो बाहर हो रही है। एक फरमान उदों आया जदों इस हफ्ते की भविष्यवाणी विच एक बार फिर गर्म मौसम रहन दे नाल नाल कई खेतरां दे विच खतरनाक गर्मी होने की उम्मीद है। ज़्यादातर BC के आले दुआले अग बहुत तेज़ रहन की संभावना जताई जा रही है। सूबे विच 300 अग्गां बल रही ने। शुक्रवार तो 75 होर नवीं लाटां दे नाल वाधा होया है। 25 अग्गां नूं तां खास कर खतरे वजों दर्जा दिता जा रहा है। BC वाइल्ड फायर सर्विस का कहना है कि वह घरां ते जायदादां वालियां नूं चेतावनी दे रहे हैं। ओकनागन सिमल कमिन ताज़ा अग्गां चों एक है, जो थॉमस क्रीक वाइल्ड फायर जो कि सकाहा झील के 1.5 किलोमीटर पच्छम दे विच जल रही है। यह एतवार नूं जलनी शुरू हुई, जिथे ओकनागन फॉल्स दे विच 77 संपत्तियां जो इलैक्टोरल इलाके दे विच है नूं बाहर कड्ढण लई मजबूर होना पिया। BC वाइल्ड फायर सर्विस के अनुसार अग इस समय 500 हैक्टेयर आकार की है ते अमले रात नूं इस नूं संभालण की कोशिश विच रहे। BC वाइल्ड फायर सर्विस मुताबक अग इस वेले नतीजे वजों ओकनागन सिमलाकामिन के खेतरी जिला ने सकाहा झील दीयां किश्तियां नूं खेतर तो बाहर रहण दी अपील की है, तां जो चालकां नूं सुरੱਖਿਅਤ ढंग नाल पानी इकट्ठा करन दिता जा सके, क्योंकि वो 2 हैलीकॉप्टरां की मदद नाल अग नाल लड़न की कोशिश करते हैं। थॉमसन निकोला सन पीक्स के नेड़े अग के नियंत्रण तो बाहर होने कारण 132 संपत्तियां के लोगों को एनबंटन माउंटेन अग कारण शनिवार नूं समान चुकन ते घर छड्डण लई मजबूर कर दिता। सन पीक्स माउंटेन रिजोर्ट म्यूनसिपैलिटी ने बाहर निकलण का अलर्ट जारी किया। सन पीक्स के उत्तर वाल शनिवार नूं एक होर निकासी का हुक्म बिग स्टेक झील के नेड़े मकान मालकां लई जारी किया गया सी, जो विलियम्स झील के पच्छम विच स्थित है। तेज़ हवावां के खेतर कारण BC वाइल्ड फायर सर्विस शनिवार नूं जमीनी बलां नूं खेतर तो बाहर कड्ढण लई मजबूर हो गए। कैरिबियो खेतर दे विच फ्लैट झील की अग ने लोकां नूं गो बैग रेडी तैयार करन लई प्रेरिया। जिवें कि बिजली के कारण लगी अग 100 मील के दक्षिण पच्छम विच 27 किलोमीटर तक फैल गई। हफ्ते के अंत विच बर्कले, नेचाको ते वेस्टविक फर्स्ट नेशन ने
ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਪਬੈਲ ਲੇਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧਣ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ BC ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਿਆਨਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕਨਾਗਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਤੋਂ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17.7 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਿਵ ਅ ਵੈਕਸ ਨਾਮ ਦੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 42.7% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ US ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ US ਦੀ 48% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 17.7 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੀਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਤੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਦਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ ਕੋਵੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਸੈਫ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਿਵ ਅ ਵੈਕਸ ਨਾਲ ਦੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਮੌਡਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਵ ਅ ਵੈਕਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਚਾਅ ਟੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਲੋਬਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਡੈਲਟਾ ਤੇ ਲੈਂਬਡਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਮੁਕਤ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ mRNA ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਜਾਂ ਮੋਡਰਨਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। NAI ਨੇ mRNA ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। Pandemic, we've seen big box stores and large corporations make off like bandits. They've done really well. They've seen, in some cases, record profits, while small businesses were largely ignored and their situation was forgotten. And in particular, we're here at Funk Revival in Nanaimo. Funk Revival is a business that started up pretty much in the pandemic, and they did not qualify for any help. There are many businesses that did the exact same thing, started up in the pandemic, and obviously felt the impact of it with less people coming through the doors, with lockdowns, but weren't able to apply for help. This is just another example of how small businesses were ignored and forgotten. Justin Trudeau didn't respond to the needs of small businesses. We fought hard to get more help to more people, and now we're proposing a plan to continue to support small businesses. First off, we need to make sure that small businesses that were opened during the pandemic, that were denied help, get that help. They need that help desperately. And we need to make sure that that help continues for as long as small businesses need. So while we need to cut off the support to the large big box stores and wealthy corporations that took help and many of them didn't even need it, that should certainly end. And we should put in place an excess profit tax on companies and businesses and large big box stores that made excess profits in this pandemic, meaning they made profits off the backs of people in this pandemic. They should pay their fair share. And we should invest that into small businesses that need help, to continue the wage subsidy and the rent subsidy to businesses that need it, to make sure that we support small businesses in hiring or rehiring staff through an incentive where we can waive the CPP and EI contributions for new hires and for rehires. We also need to make sure that we are continuing that support in a way that's long lasting, as long as these small businesses need to get back on their feet. That's our vision, that's our plan. We are going to continue to fight to make sure Funk Revival and businesses like Funk Revival get that help. And with that, I want to hear the story. I think it's important for people to hear the stories of what small businesses have been going. ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਊਬਾ ਬਾਰੇ। ਕਿਊਬਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ। ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਊਬਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਗੇਲ ਡੀਆਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮਿਆਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਗੇਲ ਡੀਆਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾਈ ਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਕਿਊਬਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ,
ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡਿਆਜ਼ ਕੈਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਖਤਾ ਪਲਟਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ ਆ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰੂਸ, ਤੇ ਰੂਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਡੈਲ ਕਾਸਟਰੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇ ਗਵੇਰਾ। ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਊਬਾ 1495 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। 1898 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 1953 ਤੇ 1959 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਸਟਿਸਟਾ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਡੇਲ ਕੈਸਟਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਸਟਰੋ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਜਦੋਂ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੱਤਾ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਿਊਬਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਪੀਡ ਵੇਲੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਪੀਡ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਊਟਡੋਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਥ ਟੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣੇ ਵਜਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ।
ਦੇਖੋ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਧਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਆ ਜੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ 6% ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ ਉਹ 3% ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਮਿਸ ਸਮਿਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਕਮ ਦੀ। ਔਰ ਇਨਕਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 6% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੈਨੀ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ 16-17 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਫੀਸਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕੇਪ ਗੋਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਵੇਜ ਕੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਮਿਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।